सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल गैंगवार दी। गैंगवार हुई है बहादुरगढ़ दे विच। जी हां, गैंगवार दे नाल गूंजिया बहादुरगढ़ ते तुहानूं दस दईए कि 3 लोकां नूं गोलियां मारियां गईयां ने कार सवार बदमाशां दे वल्लों। 2 दी तां मौके ते ही मौत हो गई, जबकि एक दी हालत गंभीर दसी जा रही है। हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है ते 6 हमलावर दसे जा रहे हैं जिन्हां दे वल्लों फायरिंग की घटना नूं अंजाम दिता गया। 6 हमलावरां ने ताबड़तोड़ अन्नेवाह फायरिंग की है ते पिंड असौदा दे विच दुकान दे बाहर बैठे सन तीनों लोग। मृतकों की पहचान असौदा पिंड दे ही रहने वाले नरेश संजय दे रूप दे विच हुई है। उत्थे अनिल जो तीजा शख्स है गंभीर हालत जिसकी दसी जा रही है। वारदात नूं अंजाम देने तो बाद मुलजम मौके तो फरार हो गए। प्रदीप धनखड़ साडे सहयोगी बहादुरगढ़ तो इस समय साडे नाल ने। प्रदीप, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? जी गौरव, बहादुरगढ़ के असौदा गांव का ये मामला है जिनमें आज पुरानी गैंगवार के चलते 3 लोगों को गोलियां मारी गई, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में उसे एडमिट करवाया गया है। दरअसल असौदा गांव में एक दुकान के बाहर ये सभी बैठे हुए थे। उसी दौरान टाटा हैरियर गाड़ी में सवार होकर बदमाश पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की है, जिसके बाद 3 लोगों को गोलियां लगी हैं और बदमाश जो थे, हमलावर थे, वो गाड़ी में तुरंत बैठकर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। झज्जर के एसपी राजेश दुग्गल ने भी मौके का मुआयना किया है, लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। वही मैं बताना चाहूंगा कि जो मृतक है उनकी पहचान असौदा गांव के निवासी नरेश और संजय के रूप में हुई है। इतना ही नहीं, एक घायल भी हुआ है इस घटनाक्रम में, जिसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है। अनिल के गले में गोली लगी है, जिसका ऑपरेशन फिलहाल ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में ही कोई गैंगवार हुई थी, उसी गैंगवार का नतीजे के ही कि ये आज यहाँ पर गोलीबारी हुई है। और जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस के हाथ खाली ने। सब तो इस समय अहम जानकारी है, जेडे मुलजम ने फरार ने। शुक्रिया प्रदीप, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। इस पूरे मामले दे विच कुछ बयान भी सामने आए ने, वो तुहानूं सुणवांगे। के अंदर हमारे पास इतला मिली थी 3 व्यक्तियों पे गोली चलाई गई थी। इसमें नरेश और संजय इसमें एक्सपायर हो गए हैं गोली लगने से, और एक लड़का अनिल है वो अभी इंजर्ड है, तो उसका ऑपरेशन होना, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लेंगे डॉक्टर साहब से, उससे पूछताछ करके। और बाकी गैंगवारी पुरानी दुश्मनी का हम निकलवा रहे हैं, और अभी इसी संबंध में दोनों CIA हमने बुला ली है, तो पुराना रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, किससे दुश्मनी थी, क्या थी, और इनके परिवार वालों से भी अभी हुण अगे वधदे अगली खबर दा रुख करदे हां। खबर अबोहर तो। अबोहर दे विच एक सरपंच ते उसदे साथी ते जानलेवा हमला होया। दोवां दी हालत गंभीर बनी हुई है। हमला करन वाले इस पिंड दे ही कुछ लोग दसे जा रहे हैं। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਡੜੀ पुलिस ने बंदे मारते भी। ਅਬੋਹਰ ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਡੜੀ पुलिस ने बंदे मारते भी। ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਕੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਕੋ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੁੰਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲੋਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਢਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਫਾਇਰ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 2 ਲੱਗੇ ਮਿੰਕੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ गिरफ्त 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਸ਼ਟਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਖੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ। ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਵੀਰੇ 2-4 ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਡੂੰਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਚੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। मनोज राठी साडे सहयोगी साडे नाल। मनोज, की है पूरा मामला? देखो गौरव, ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर होया है। चंडीगढ़ की जिहड़ी एयरपोर्ट की लाइट है, जीरकपुर के चंडीगढ़ का जिहड़ा बॉर्डर एरिया है, उसके बिल्कुल पीछे जिहड़ा पुलिस उत्थे ट्रैफिक पुलिस खड़दी है। ते कृष्ण कुमार जिहड़ा हैड कांस्टेबल है ट्रैफिक का, उन्हें दस्सिया कि दिल्ली नंबर जिहड़ी गड्डी है उन्हें रेड लाइट जंप की। हालांकि जिहड़ी परिवार सीगा दिल्ली नंबर गड्डी का, उन्होंने कहा असीं रेड लाइट नहीं जंप की, इहदे करके उन्हां दी बहस हुई। ते कृष्ण कुमार ते एलीगेशन ने कि उन्होंने 3-4 थप्पड़ जिहड़े हैगे, जिहड़ा मुंडा सीगा जिहड़ा ड्राइव कर रहा सीगा उहदे ते जड़ते ते उस तो बाद हंगामा जिहड़ा शुरू होया। काफी देर तक हंगामा चलिया ते हुण पुलिस स्टेशन तक गल पहुंच चुकी है ते दोनों पार्टीज जिहड़ी फैमिली है दिल्ली दी, उन्हां वल्लों कंप्लेंट जिहड़ी है वो दित्ती जा रही है। हुण भी जिहड़ा एक पुलिस स्टेशन 'च ये सारी चीज़ां चल रही है। कृष्ण कुमार जिहड़ा पुलिस कांस्टेबल है उहदे ते बड़ा एलीगेशन लग्या है कि जेकर तुसीं चलान कटना है तुसीं कट दो, लेकिन